الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقرآنه التوحيد والرسالة والولاية والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله
sallallahu alayhi wa sallam allazi ja'at fi Bukhari Muslim Fathul Bari Fathul Bari Umdatul Qadir Sharh Sharif Taysirul Bari Mujahidat Sunan ad-Darimi Mishkat Mirkatul Mat Ash'atul Lam'at Tuhfatul Ahwaji wa ghayra dhalika 50 kitaban sahiha an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu khayran yufaqihuhu fid-din innama ana qasim wallahu yu'ti aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa fi riwayatin ukhra an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alladhi nafsi fi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in وفي رواية أخرى في مسلم عن ماله عن نفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبى قيل ومن آبى يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد آبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى تفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى أيضا في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لشان عزة سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا ومخبرا সবাই বলেন أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم কষ্ট হয় দরুদ পড়তে আমার নবীজি সহিহ নাসাই শরীফের হাদিসে বলেন মান সাল্লা আলাইয়া আমার নবীজি বলেন মান সাল্লা আলাইয়া যে ব্যক্তি আমি নবীর উপরে একবার দরুদ পেশ করে কয়বার মান যে বাজারা সাল্লা আলাইয়া একবার দরুদ পেশ করে মাররাতা একবার ওয়াহিদাতা নুন হাদিসে সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশরু সালাতিন যে একবার করবে তার উপর 10 বার রহমত নাজিল হবে এইটুকু বলে ক্ষান্ত হননি আমার নবী আবার বলছেন ওয়া হুত্তাত আনহু আশরু খতিয়াতিন 10টি করে গুনাহ আমার আল্লাহ মাফ করে দেন ওয়া রুফিয়াত লাহু আশরু দারাজাতিন আমার আল্লাহর কাছে ওই বান্দার মর্যাদা 10টি স্তর আমার আল্লাহর কাছে বেড়ে যায় তাহলে দরুদ পড়লে কি কষ্ট হয় যে কাজ করলে রহমত নাজিল হয় ওই কাজ বন্ধ করলে গজব হয় আমি কেন বলি বারবার দরুদ পড়েন কারণ দরুদে রহমত আসে আর আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে আপনারা বিজ্ঞ জ্ঞানী মানুষ আল্লাহ দরুদকে কত ভালোবাসেন একটু মনোযোগ দিন নামাজের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আর কিছু আছে ওই ইবাদতটাও কবুল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত নবীর শানে দরুদ পড়া না হয় ঠিক কিনা কি বুঝলেন আপনি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটা দরুদ সালাম ছাড়া কবুল আত্তাহিয়াতুতে সালাম আর দরুদ এই দুটা ছাড়া নামাজ কবুল
কি বুঝলেন এতে? আমার নবীর দরুদ ছাড়া কোনো আমলই কবুল হয়, এজন্য আমরা দরুদ পড়ি। কে পড়লো না পড়লো আমার তাতে রাগ নাই, কিন্তু আমরা পড়ি কারণ দলিল ভিত্তিকই পড়ি, ঠিক না? এজন্য মন থেকে অন্তর থেকে দরুদ পড়বেন। আমার নবী বলেন, যখন আমার উম্মতেরা আমার উপর, আমার নবীজি বলেন, মান সাল্লা আলাইয়া ইনদা কবরি, আমি নবীর কাছে, বাইহাকি, ইমাম বাইহাকি রহমতুল্লাহ হাদিস কোট করেছেন যে আমার নবীজি বলেন, যখন আমার উম্মতেরা আমার রওজার পাশে এসে, কবরের পাশে এসে আমাকে দরুদ সালাম পেশ করে, আমি নবী সামিতুহু, আমি নবী নিজের কানে তা শুনতে পাই। ওমান সাল্লা আলাইয়া নাইবা, ও আমার দূরের উম্মতেরা টেনশন করো না, কাছে আসার দৃশ্য তো আমি নিজের কানে শুনছি, দূর থেকেও যদি পাঠাও, নাই বা দূর থেকে যদি পাঠাও, ও বা লিখতুহু, ও দরুদ সালামটা আমি নবীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। খালি দরুদ সালাম নয়, যে পাঠ করে তার নাম, তার বাপের নাম সহ। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, একটা মুরব্বী মানুষ আপনারা অনেকেই আছেন, এখানে একটা টং চেনেন তো? টং, দোকানের পাশে টং ফেলায় না? টঙে ধরেন আপনি প্রতিদিন সকালবেলা বসে বসে চা খান, ওই দিক দিয়ে মনে করেন দারুত তাসকিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা আসা যাওয়া করে, যাওয়ার সময় একবার সালাম দেয়, আসার সময় একবার সালাম দেয়। আপনি ধরেন ছেলেটাকে চেনেন না, এখন 2 দিন 3 দিন 4 দিন সালাম দেওয়ার পর কিন্তু আপনার মনের মধ্যে একটু হলেও আবেগ জন্মাবে, কে রে এত বড় ছোট্ট একটা শিশু আমাকে সালাম দিয়ে যায়, দেখে তো শিশুটার পরিচয়টা কি জানতে চাইবেন না? আদর করে সুন্দর করে ডেকে নিয়ে, বাবা তোমার নাম কি, তোমার বাবা বাসা কোথায়, তুমি কোথায় পড়ো, বলবেন কি না? আমার নবীজি বুঝায়, ফেরেশতারা বাবার নাম সহ, তার নাম সহ আমার কাছে যখন দরুদ সালামটা পৌঁছায়, আমি নবী তা নিজে পড়ে পড়ে দেখি। একদিন যদি আমার নবীর মায়া লেগে যায়, আমার উম্মতের নামটা যদি বলে, আবার একবার বলো তো এই উম্মতটা এতবার দরুদ পাঠায়, দেখি কে আমার উম্মতটা কে গো। যদি একবার দয়ার দৃষ্টিতে আমার নবী তাকান, কিয়ামতে আর সমস্যা আছে? আমরা দয়ার নবীর দৃষ্টি চাই, ঠিক কিনা? ভালোবাসা চাই, মহাব্বত চাই। দরুদ সালামের আরেকটা নাম হলো মহাব্বত। এই জন্য বুখারী শরীফের 1ম খণ্ড 7 পৃষ্ঠার ভিতরে এসেছে, হযরত ইমাম ইসমাইল হোসেন বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেন, বাবের নাম লিখেছেন বাবুল হুব্বুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল ঈমান, রাসূলের প্রেমের নাম হলো ঈমান। রাসূলের সাথে যার প্রেম যত বেশি, তার ঈমান তত মজবুত। এই রাসূলের প্রেম হলো দরুদ আর সালাম। সুবহানাল্লাহ। অন্তর থেকে দরুদ পড়েন, আল্লাহুম্মা তুলে দাও مولانا محمد وعلى سراج الملت تم ہو فخر دو عالم دل بارے مولا سید الانبیاء تم ہو سرور دو جہاں اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آل سيدنا مدینہ رائے مٹے جادی ہوئی تام مدینہ رائے مٹے কদম মোবারক
আপনি ব্যতীত কি লাভ হইবে এ পাপের ধারায় বাঁচিয়া আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد وعلى آل سيدنا مغز قرآن روح ایمان جانے رشتے ہوں بے رحمت للعالمین اللہم مولانا محمد وعلى آل سيدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا আমার মনে বড় যন্ত্রণা আমি কেমনি যাব মদিনা আমার প্রাণে বড় বাসনা আমি বারবার যেতে চাই মদিনা দয়ার আল্লাহ দয়া করে দয়ার আল্লাহ দয়া করে দেখান সোনার মদিনা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা देखो मौलार की कुआ आगुने ते खलीलुल्लाह आगुन हलो फूल बगीचा आगुन हलो फूल बगीचा जलिलो ना खलीलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জিকির করতে কষ্ট হয়?
কোরআনে এসছে কালিমাতুত তাইয়্যিবা, মানে পবিত্রকরণের এক বাক্য, যে বাক্য পাঠ করলে বান্দার দিল থেকে সমস্ত কালিমা, সমস্ত গুনাহ-খাতা, সমস্ত ময়লা মুছে গিয়ে আমার আল্লাহ তাকে পবিত্র করে দিয়ে কালিমাতুত তাইয়্যিবার বরকতে আমার আল্লাহ তাকে ওলি বানায় দেয়। জিকির তো নাই। ওয়ামাইয়া শুআযিকির রহমান নুকাইয়িদ লাহু শাইতানান ফাহুয়া লাহু কারীন। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালামে পাকের সূরাতুজ যুখরুফের 36 নম্বর আয়াতে কারিমা আমার আল্লাহ ঘোষণা দিলেন, ওয়া মাইয়াশু আন যিকরির রহমান, বান্দারা রে, দুনিয়াতে চলতে ফিরতে তোমার জীবন চলার পথে তুমি যেখানে যাও না কেন, যেভাবেই চলো না কেন, যে পেশার মধ্যেই লেগে থাকো না কেন, যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, ওয়া মাইয়াশু আন যিকরির রহমান, আমি আল্লাহ, আমি রহমান রে, আমার জিকির ছাড়া যদি নিজেদের জীবনটা চালাও, আল্লাহর জিকির ছাড়া যদি জীবনটা চালাও, আমি আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে দিলাম, নুকাইয়িদ লাহু শাইতান, তার জন্য একটা শয়তান নিযুক্ত হয়ে যায়। ফাহুয়া লাহু কারিন, শয়তান তাকে যেদিকে কমান্ড করে, যেদিকে চলতে বলেন, শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে, নফসের তাড়নায় পড়ে একটা মানুষ গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহর হাবিব বুখারী শরীফের হাদিসে বললেন, আমার উম্মতের আরাম আশ-শাইতানু জাসিমু আলা কলবি বনি আদম, বনি আদমের কলবের উপর শয়তান হাঁটু গেড়ে বসে যায়। ইজা যাকারাল্লাহ খনাস, যখন একটি বান্দা আল্লাহর জিকির শুরু করে দেয়, শয়তান সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়। ওয়া ইজা গাফালা ওয়াসওয়াস, যখন একটা বান্দা আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল হয়ে যায়, উদাসীন হয়ে যায়, শয়তান আবার এসে ওয়াসওয়াসা দিতে শুরু করে। আল্লাহর হাবিব বলেন, আকসির বিযিকরিল্লাহ হাত্তা ইয়াকুলুনা মাজনুন, তোমরা ততক্ষণ আল্লাহর জিকির করো এইভাবে মানুষ যেন তোমাদেরকে দেখে পাগল বলে। সুবহানাল্লাহ। আজকে জিকির করলে অনেকে কয় হুকুপাটি, অনেকে কয় পাগল। আল্লাহর হাবিব বলছে, রে বাবা, তোমাকে পাগল যেন মানুষ বলে এমন ভাবে আল্লাহর জিকির তুমি চালাও, তোমার কল পরিষ্কার হয়ে যাবে, শয়তান দূর হয়ে যাবে, ভালো কাজ ভালো লাগবে, মন্দটা ছাড়তে ইচ্ছা করবে, তোমার দ্বারা আল্লাহর নিয়ামত পৃথিবীতে আসবে। আর যখনই জিকির ছাড়া চলবা, শয়তানি তোমার পিছনে লেগে থাকবে। মিথ্যা, ওজনে কম দেওয়া, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, জেনা করা, ব্যভিচার করা, বেপরদা হওয়া, অন্যায় কথা বলা, মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, এর উপর নিন্দা পরচর্চা করা, এরপরে আস্তে আস্তে আপনি গুনাহ করতে করতে জাহান্নামের অতল তলে চলে যাবেন। আল্লাহর বান্দারা, বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো, শয়তান পালায়া যাবে। আর শয়তান যখন পালায়া যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ রহমত নাজিল করে নেক আমল করা সহজ করে দেবেন। বিল গদাতি ওয়াল আশি, তোমরা জিকির করো দুইটার সময়। কয়টা? কোরআনের ভাষা দুইটা। বিল গদাতি ওয়াল আশি, সকালবেলা জিকির করো, সন্ধ্যাবেলায় আল্লাহর জিকির করো। আমার মাদ্রাসায় জন্য বাদ ফজর এবং বাদ মাগরিব জিকিরের তালিম দেওয়া হয়। তবে জিকিরটা আবার গাঁজা খেয়ে নয়, ঢোল তবলা বাজাইয়া নয়, মহিলা পুরুষ এক জায়গায় হইয়া নয়। জিকির করতে হবে আল্লাহকে ডেকে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কথা কি বুঝে আসে? তো আল্লাহকে ডাকলে কি মন খারাপ হবে? এই জন্য আল্লাহকে একটু ডাকবো। জিকির আজকে অনেকে আমরা নাই, তুলেই দিয়েছি, অথচ জিকির ছাড়া নামাজও কবুল হয় না। আমরা হুজুরের এই কথা বলি না, আমাকে ভণ্ড বলবেন এই কারণে, কারণ আপনার তর্কের কথার সাথে আমার কথা মিলবে না। আল্লাহর কোরআন বলছেন, তোমরা কি করো? ওয়া যাকারা, বান্দা জিকির করে, ইসমার নাম ধরে, রব্বিহি, তার রবের নাম ধরে ধরে। সূরাতুল আলা 30 পারা 87 নম্বর সূরা 14 এবং 15 নম্বর আয়াত খুলে দেখেন, আল্লাহ কি বলতেছেন? ওয়া যাকারা, বান্দা জিকির করে, ইসমা নাম ধরে, ওয়া যাকারা রসমা রব্বিহি ফাসাল্লা। একটা বান্দা আল্লাহর নাম ধরে জিকির করার পর নামাজে দাঁড়ায়, ওই নামাজটা সত্যিকারের মেরাজের নামাজ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের জিকির লাগে না, খালি নামাজ নিয়ে পাগলাম না। আরে শয়তানকে আগে জিকির করে তাড়ান, তারপরে নামাজে দাঁড়ান, ওই নামাজটা আপনাকে শান্তি আনায় দেবে। তাছাড়া জিকির ছাড়া নামাজে দাঁড়াবে,
ওই পাতারের সমস্যা, এই পাতারের ধানের সমস্যা, এই বইয়ের সমস্যা, ছোলের সমস্যা, এর রোগ, এগুলো চিন্তা আসে আপনার মাথার মধ্যে ঢুকবে। আর জিকির করে নামাজে দাঁড়াবেন, আল্লাহর চিন্তা আপনার মাথার মধ্যে থাকবে, ওই নামাজটা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। কিন্তু আজকে আমরা জিকির তুলে দিছি, কারণ জিকির করলে তো বেতন বাড়ে না। আমরা ওই জিকিরটা শেখাচ্ছি যাতে করে এই শিশুগুলোর অন্তর, এরা এমনিতেই শুদ্ধ অন্তরের মানুষ, কারণ শিশুদের 10 বছর পর্যন্ত কোনো গুনাহ নাই। এই শুদ্ধ অন্তঃকরণ, এদেরকে যদি শুদ্ধ জিনিস শিক্ষা দেওয়া যায়, শয়তানের তাড়না থেকে মুক্ত করে রাখা যায়, তাহলে এরাও শুদ্ধ মানুষ রূপে গড়ে উঠবে। এই জিকিরের তালিম নাই বলে তো আজকে আমার সন্তান বড় হয়ে আমাকে স্কুলে দাবড়ায় জবাই করার জন্য, ঠিক কিনা? আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দিক, সবাই বলে আমিন। আমি আমার আলোচনার পর্বে যেতেই পারতেছি না, যাই হোক আমরা একটু আল্লাহকে ডাকবো, এরপরে আমি আমার আলোচনায় যাব। সংক্ষেপে সামান্য কিছু আলোচনা করব, বেশি সময় নেব না, টেনশন করার দরকার নেই। একটু আল্লাহকে ডাকেন, আল্লাহ 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 জিকির করো না রে মন, জিকির করো না, আল্লাহ 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 জিকির করো না রে মন, জিকির করো না, আল্লাহ 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 আসমান জমিন গ্রহ তারা আল্লাহর জিকির করে তারা, আসমান জমিন গ্রহ তারা আল্লাহর জিকির করে তারা। তোমরা কেন মানুষ হইয়া আল্লাহর জিকির করো না, জিকির করো না রে মন, জিকির করো না, আল্লাহ 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 যেদিন যাবার হবে যারা যারা হিসাব নিবে, সেই দিন তোমায় কে তরাবে, সেই দিন তোমায় কে বাঁচাবে, মোহাম্মদ রাসূল আখিরাতে পার হবি তুই পুল সিরাতের পুল, আল্লাহ 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 যেদিন যাবার হবে যারা যারা হিসাব নিবে, সেই দিন তোমায় কে তরাবে, সেই দিন তোমায় কে
চাবেন মোহাম্মদ রাসূল আখির রাতে পার হবে তুই পুল সিরাতের পুল আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় সম্মানিত উপস্থিতি, মুমিন মুসলমান, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ, শুরুতেই মালিকের শানে লাখ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে আল্লাহ পাক দয়া করে আজকে জুমা রজনী, বৃহস্পতিবারের রজনী, মুসলমানদের ঈদের রজনী, ঠিক কিনা? ইয়াউমুল জুমা, ইয়াউমুল ঈদ। মুসলমানদের জুমার দিন কিসের দিন? এই ঈদের রাতে আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার জন্ম, ওনার আগমন উপলক্ষে কিছু আলোচনা, কিছু কথা, কিছু আমল করার জন্য যে আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রেখে তৌফিক দান করলেন, ওই মালিকের শানে লাখ কোটি শুকরিয়া। সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ সালাম পড়ছি দু জাহানের সৈয়দ, সৈয়দুল মুরসালিন, ইমাম আল মুরসালিন, খাতামান নবিয়্যিন, আখির নবী, রাহমাতুল লিল আলামিন, যেই নবীর শানে দরুদ পেশ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ নিজে, সুবহানাল্লাহ। ওই নবীর শানে দরুদ আর সালাম সকলে বলি সাল্লাল্লাহু। আল্লাহ কোরআনে কোথাও বলে নাই আমি নামাজ পড়ি তোমরাও পড়ো, বলছে? আল্লাহ নামাজের আদেশ করছে, ফরজ হয়ে গেছে। আল্লাহ কোথাও বলেনি আমি রোজা রাখি তোমরাও রাখো। আল্লাহ রোজার আদেশ করেছেন, ফরজ হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেনি যে আমি করি, কিন্তু আল্লাহ বুঝাচ্ছেন আমি আল্লাহ একটা কাজ করি। আল্লাহর তো কোনো আমল নাই, মালিক খলিক রব, তারপর আমার মালিক বুঝায় আমি আমল একটা করি। আমার তো কোনো আমল নাই, তারপরেও করি, কারণ হলো আমার নবীকে আমি মহাব্বত করি, সুবহানাল্লাহ। মহাব্বত করে আমার নবীর উপর আমি দরুদ পেশ করি, সুবহানাল্লাহ। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ পাক, ইন্না হরফে মুসাব্বা বিল ফেল আসমায়ে মুকাব্বারা, আল্লাহ দিয়েছেন নিশ্চয় 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 আল্লাহ পাক, ওয়া মালাইকাতাহু, সমস্ত রহমতের ফেরেশতাকে সঙ্গে নিয়ে ইউসাল্লুনা আলান নবী, এক নবীর উপরে দরুদ পেশ করেন, সুবহানাল্লাহ। আমরা ওই নবীর উপর দরুদ পেশ করলাম। এবার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। হে ঈমানদাররা, ও বিলিভার্স অফ দিস ওয়ার্ল্ড, এই জমিনের মধ্যে কে কোথায় আছো? মুমিন যারা, যারা বিলিভার্স, যারা বিশ্বাসী, আমার আল্লাহকে বিশ্বাস করেছ, মুমিনের মতো মুমিন হয়েছ, আমি আল্লাহ আদেশ করতেছি, নোটিশ দিচ্ছি, অর্ডার করতেছি, শোনো শোনো শোনো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে মুমিনেরা, আল্লাহ তোমরা কি করো? সাল্লু আলাইহি, আমার এক নবীর উপরে আলা হরফে জার হু জমির দিয়ে আমার আল্লাহ এক নবীর উপর দরুদ পেশ করার কথা বললেন। তোমরা সবাই মিলে সল্লু, জমার সিগা ব্যবহার করা হয়েছে, আমরের সিগা সল্লু, তোমরা সবাই মিলে দরুদ পেশ করো আলাইহি, এক নবীর উপর। কয় নবী? যখন সবাই মিলে করবা তখন এক নবীর উপরে দরুদ পেশ করো। এজন্য আল্লাহ, আমরা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ পড়ি, সুবহানাল্লাহ। দরুদে সালাতের ভিতরে দুইজন নবীর নাম আছে, একজন হলো আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর একজন হলো হযরতে বাবা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম। আল্লাহ যখন সবাইকে মিলে করতে বলছে তখন কয় নবীর উপর? এই জন্য আমরা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ শুধু মুহাম্মাদের উপর পড়ি। আমরা কোরআন থেকে দলিল দিয়ে পড়ি, বাজে গাল গল্প আমরা করি না। শুধু এইটুকুই নয়, দরুদ পড়েই ক্ষান্ত হয়েও না, ওয়া সাল্লিমু, সালাম দাও সকলে মিলে, তাসলিমা, আদবের সাথে মাফুলে মাতলাক ব্যবহার করা হয়েছে, আদবের সাথে তোমরা আমার নবীকে সালাম দাও। যার কাছে আদব মনে হয় দাঁড়িয়ে, সে দাঁড়িয়ে দেবে, যার কাছে বসে মনে হয় সে বসে দেবে।
আমার কাছে আমি দাঁড়িয়ে মনে হয়, তাই আমরা দাঁড়িয়ে দিই, ঠিক কিনা? তবে নবী এখানে আসছে এই চিন্তায় না, আমার দরুদ সালামটা ফেরেশতাদের মধ্য দিয়ে আমার আল্লাহ মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছায় দেন, এই চিন্তায়। কথা কি বুঝে আসে বাবা? এজন্য আমরা দরুদ সালাম পড়ি। কেন দরুদ সালাম? আপনি বলতে পারেন হুজুর এটা তো দোয়ার অনুষ্ঠান, দোয়ার অনুষ্ঠানে কেন দরুদ সালাম? আল্লাহর হাবিব বলেন, আদ-দুআউ মাওকুফুন বাইনাস সামাই ওয়াল আরদ হাত্তা তুসাল্লি আলাইয়া, দোয়া ততক্ষণ কবুল করা হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আখিরি নবীর উপরে দরুদ আর সালাম পেশ করালাম। দরুদ সালাম ছাড়া দোয়াও কবুল হয় না। কিন্তু আজকে আমরা বুঝতেছি না, বোঝার চেষ্টাও করি না। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দিক, সবাই বলে আমিন। পবিত্র আজকে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে আজকের এই আয়োজনে আপনারা খুশি না বেজার? কেমন খুশি? রাগ করা খুশি না মন শান্তির থেকে খুশি? আলহামদুলিল্লাহ। কারণ আমার নবীর আগমনে আমরা খুশি না বেজার? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার আগমনে খুশি হয়েছিল কুল কায়নাতের সমস্ত সৃষ্টিকুল, সুবহানাল্লাহ। আর নবীজির আগমনে বেজার হয়েছিল শয়তান মারদুদ ইবলিস। সে মরুভূমির সাহারা মরুভূমির ভিতরে গড়াগড়ি দিয়ে কান্না করেছিল, নাউজুবিল্লাহ বলেন। কারণ ওর মাইনাস এতদিন যে মানুষগুলোকে গুনার কাজ করাইছে, মানুষগুলোকে 50 বছর 60 বছর 100 বছর গুনাহের কাজ করাইছে। এখন আখির নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার আগমনে এমনকি ওনার চেহারা মোবারক দর্শন করে মানুষগুলো গুনাহ মাফ পেয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ। ইবলিসের কি এটা সহ্য হয়? ইবলিস এই জন্য মন খারাপ যে এত বছর ধরে গুনাহ করাইলাম, এদেরকে জাহান্নামী বানাবো আমি, আর আমি তো আল্লাহর কাছে ওয়াদাই করছি একটা মানুষকেও জান্নাতে যেতে দেব, একটা মানুষকে আমি জান্নাতে যেতে দেব না। এই ওয়াদা করে ইবলিস এসেছে। ইবলিসের চিন্তা কেমন করে মানুষগুলোকে জাহান্নামী করা যায়। তবে ইবলিস কিন্তু খুব খারাপ চিন্তা নিয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয় না। 60,000 নেক শুরুতে ধোঁকা দেয় ইবলিস। কয় হাজার? তাও খারাপ শুরুতে না, নেক শুরুতে। এই জন্য সাবধান বাবা মুসলমান। আজকে আমরা ফিতনার সময় পৃথিবীর জমিনে আমরা চলে এসেছি। ফিতনা, চতুর্দিকে ফিতনা, ঠিক কিনা? চতুর্দিকে ফিতনা। কেউ বলে শবে বরাত নাই, কেউ বলে হাত তুলে মোনাজাত নাই, কেউ বলে মিলাদ নাই, কেউ বলে কিয়াম নাই, কেউ বলে এটা নাই, কেউ বলে ওটা নাই। আসলে নাই 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 করতে 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 ইসলামটাকে ছাড়তে 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 ছিল হলো বড় একটা পায়জামা বানাইছি হাফ প্যান্ট। কথা কি বুঝে আসে? কারণ হাফ প্যান্ট থাকলে তার ফরজও থাকতেছে না। ইদানিং কোন দিন জানি বলা শুরুই করে দেয়, অনেকেই এই মোনাজাত বাদ দিয়ে সুন্নত বাদ দিয়ে দেয়। কারণ মোনাজাত করা লাগে না, হুজুর এটা ফতোয়া দিয়ে দিছে, মোনাজাত আর করে না, সুন্নত না পড়ে চলে বের হয়ে চলে যায়। এই ফতোয়াগুলো কি সাধারণ মানুষ দিছে? কথা কয় না। সাধারণ মানুষ এই ফতোয়াগুলো দিছে? দেশে কারা? আলেমরা। এই জন্য আমার নবী বলেছেন, ইয়াকুনু ফি আখিরিজ জামান দাজ্জালুনা কাজ্জাবুন ইয়াতুনাকুম মিনাল আহাদিস। তোমাদের মাঝে হাদিসের নাম করে এক ধরনের আলেম ওলামা বের হবে। আমার নবী তাদেরকে ডাইরেক্ট বলেছেন দাজ্জালুনা কাজ্জাবুন। এরা হলো দাজ্জালে কাজ্জাব, মিথ্যাবাদী আলেম, যারা বানিয়ে বানিয়ে তোমাদের কাছে এমন সব কথা বলবে যা তোমরা কোনোদিন শোনোনি, তোমার বাবারা দাদারা 14 গোষ্ঠী কোনোদিন শোনে। আপনি ভালো করে একটু খেয়াল করে দেখেন, আপনার বাবা দাদার জীবনে শোনেনি মিলাদ বিদাত। আপনি একটু খেয়াল করেন হাদিসের দিকে। 1450 বছর আগে আমার নবী বলে গেলেন এরা হবে দাজ্জাল। দাজ্জালুন বহু বছর ব্যবহার করা হয়েছে। এরা হবে দাজ্জালে একটা, কানা দাজ্জাল একটা মসি। কিন্তু এই দাজ্জালের চেলাচামুন্ডা থাকবে অনেক, এই জন্য দাজ্জালুন বলা হয়েছে। ওয়াকাজ্জাবুন, এবং মিথ্যাবাদী কিছু আলেম ওলামা বের হবে। হাদিসের নাম করে কারা কথা বলে? আলেম ওলামা না সাধারণ মানুষ? এই হাদিসের নাম করে এক শ্রেণীর আলেম ওলামা বের হবে, যারা বানিয়ে বানিয়ে তোমাদেরকে এমন সব কথা শোনাবে যা তোমরা পূর্বে কখনো শোনো নাই, তোমার বাবা কোনোদিন শোনে নাই, দাদার আবাউকুম। আবুন শব্দ এক বচন, আবাউকুম বহু বচন ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কোনো মানুষগুলো ইতিপূর্বে তা শোনে। এই যে নতুন নতুন ফতোয়া যখনই বের হবে বুঝবেন এটাই দাজ্জালুনা কাজ্জাবুনের আওতায়। কারণ ফতোয়া নতুন করে দেওয়ার আর সুযোগ নাই। যা দেওয়ার ফতোয়া তা আইম্মায়ে মুস্তাহিদিনগণ, এরপরে আল্লাহর ওলিগণ দিয়ে গেছেন, ঠিক কিনা? নতুন করে ফতোয়াবাজি করা এটা নিজেকে জাহির করা
আর ইসলামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু। আমরা নতুন কথা বলছি না, পুরনোগুলোই বলছি, শুধু একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আজকে আমরা ফতোয়া দিতে দিতে সমাজের মধ্যে এমন ভাবে ঘা করে ফেলেছি, মানুষগুলো আজকে আলেমদেরকে দেখতে পারে না, কয় হুর শালা, হুজুরেরা এক একজন এক এক কথা কয়, মানে হুজুরের পর্যন্ত শালা করে কয়। এখন এগুলো আমাদের কারণে হয়েছে, আর আমরা আজকে খালি ধর্মের নাম দিয়ে ব্যবসা শুরু করছি। আমার নবী বলেছেন ওয়াইলুল লিল উলামায়ে সু, ধর্ম কিনে যারা ব্যবসা করে তাদের উপর আল্লাহর লানত, নাউজুবিল্লাহ। এইজন্য ধর্ম ব্যবসা নয়, ধর্মটাকে সুন্দর করে নিজে মানার চেষ্টা করা, অন্যকে মানানোর চেষ্টা করা, এটার নাম হলো আল্লাহওয়ালা, ঠিক কিনা? কিন্তু আজকে আমরা সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমাদের যুব সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফোনে আসক্ত হয়ে। ইউটিউব ফেসবুকের মধ্যে যে ফতোয়াগুলো এরা শোনে শায়েকের কাছ থেকে, ওই শায়েকের কাছ থেকে ওই ফতোয়া শুনে এরা মনে করে ওটাই মনে হয় সঠিক। পৃথিবীতে এত বড় আর শায়েক হয়? আগের মানুষেরা ভুল করে গেছে, এম বলতে বলতে কয় বাপও ভুল করছে, দাদাও ভুল করছে, কয় কি না? কথা কয় না। না, রাগ করে বসে আছেন, ছেড়ে দেব, খিদা লাগছে, আছে বাবা তাবারও কাছে, টেনশন নেই। মনে হয় কষ্ট হচ্ছে আপনাদের না? শুধু কয়েকটা কিছু কথা বলি। আজকে পবিত্র মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মিলাদ ইসমে জরফের সিগা। মিলাদ মানে হলো জন্ম বৃত্তান্ত বা জন্ম সময়কালীন আলোচনা, আমার নবীজির আলোচনা। আচ্ছা বলেন তো, নবীর আলোচনা কখনো বেদাত হয়? এই কথাটা আমরা কেন বুঝছি না? আমি করি না সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এটা হতে পারে, ঠিক কিনা? কিন্তু আমি মানুষকে ফতোয়া দিয়ে কেন বিভ্রান্ত করছি? উদ্দেশ্য একটি, কি করে মানুষগুলোকে আমল থেকে দূরে সরে দেওয়া যায়। আর আমল থেকে দূরে সরে দেওয়ার প্রথম টার্গেট করেছে ইবলিস। এজন্য আমল থেকে দূরে যাবেন না, কারণ কোন আমল আপনার আমার নাজাতের কারণ হবে এই কথাটা আমরা কি নিজেরাও জানি না। হাদিস শরীফে বুখারীতে এসেছে, বুখারীর প্রথম দিকেই আল্লাহর হাবিব বলেন, তোমাদের জন্য দুইটি আমল সবচেয়ে বেশি উত্তম। কয়টি? এক নম্বর ইফসুস সালাম, তোমরা বেশি বেশি সালামের প্রচলন করো। অন্য হাদিসে এসেছে তুকরিউস সালাম মান আরাফতা আমান লাম তারিফ, পরিচিত অপরিচিত সবাইকে তোমরা বেশি বেশি সালাম দাও। সুবহানাল্লাহ। আমরা আজকে আলেমরাই সালাম দেই না। আলেমরা মানুষ দেখলে মুখ বেঁকা করে চায় থাকি, মানে আমি আলেম হয়েছি সালাম দেওয়ার জন্য। এটা নয়। আমার নবীর শিক্ষা কি? আমার নবীজি আগে সালাম দিতেন। আমার নবীজি বললেন, যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় সে অহংকার থেকে মুক্ত। এজন্য সালামের প্রচলন বেশি বেশি করা। দুই নম্বর কাজ হলো তুতিমুত্তুয়াম খয়রুল আমল, পরস্পর খাদ্য খাওয়ানো একটা উত্তম আমল। সুবহানাল্লাহ কইবেন না? তুতিমুত্তুয়াম, খাদ্য খাওয়ানো উত্তম একটা। এখন খাদ্য খাওয়ানোর আয়োজন করবেন, আপনার আশপাশ থেকে ফতোয়া চলে আসবে, এটা বেদাত, এগুলো করার দরকার নাই, খালি গুনে 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 মসজিদ আর মাদ্রাসায় দাও। আমার নবী বললেন খাদ্য খাওয়ানো উত্তম আমল, আর আমরা বলতেছি খালি গুনে গুনে মাদ্রাসার দাও। তাহলে নবীর হাদিসের সাথে মিলল? এই খাদ্য খাওয়ানো মজলিস আগে ছিল কি ছিল না? আগে মজলিসও ছিল, মানুষের মধ্যে ভালোবাসাও ছিল। এখন মজলিসও নাই, নিজের চাচাতো খালাতো মামাতো নিজের ভাই দেখতে পায় না। কারণ আমার নবী বুঝাইছেন তোমরা খাদ্য খাওয়াও, কারণ খাদ্য যাকে খাওয়াবে, যে বাড়িতে একদিন খাবে, অন্তত ওই বাড়ির মানুষ বিপদে পড়লে সে কখনো চুপ থাকতে পারবে না, ভালোবাসা বাড়বে। আমার নবী বললেন তোমরা খাদ্য খাওয়াও, এটা একটা উত্তম ইবাদত। আর আমরা বলতেছি এগুলো খাওয়ায়া কি হবে, খালি আমাদের মাদ্রাসা দেন। কথা কি বুঝে আসছে মুসলমান? কেন আপনি নবীর হাদিসের বিরুদ্ধে কেন ফতোয়া দিচ্ছেন? আপনি বলতে পারেন যে ভাই খাওয়ানো এটা উত্তম ইবাদত, আপনারা খান, পাশাপাশি আমাদের কিছু এতিম আছে, গরিব আছে, অনাথ আছে, তাদেরকেও কিছু দেন, ঠিক কিনা? কিন্তু তা না করে অন্যের একজনের হক নষ্ট করে নিজে আমরা আজকে আমল করতেছি, নিজেদেরকে বুঝাচ্ছি আমরা বড় বড় আলেম, বড় বড় মুফতি মুহাদ্দিস। আসলে একটা বার আমার মনের কাছে প্রশ্ন করা দরকার যে আসলে আমি নবীর হাদিস অনুসারে কথা বলছি, নাকি আমার মন গড়া আমার পেট পূজার স্বার্থে কথা বলছি? আজকে আমাদের কথাগুলোই হচ্ছে শুধুমাত্র নিজেদেরকে বড় আলেম মুফতি মুহাদ্দিস সাজানোর জন্য, আর আমাদের কথাগুলো শুধু মানুষ আমাদেরকে কিছু হাদিয়া দিক, এগুলাই আমাদের চিন্তা। আমরা চিন্তা এটা করি না মানুষ কি করে আমলদার হবে, মানুষ কি করে আল্লাহওয়ালা হবে, মানুষ কি করে ইসলামের জন্য উপকারের কারণ হবে, এই চিন্তা আমার নাই। ভাই তুমি সুদ খাও আর ঘুষ খাও, খালি আমাকে দিয়ে যাবা, বাস তোমার ক্লিয়ার। এলো হলো।
আজকে আমরা সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করতে পারি না, ঘুষের বিরুদ্ধে ওয়াজ করতে পারি না, কারণ আমাদের মধ্যে ভয়। আল্লাহ ওয়ালার ভিতরে কখনো ভয় থাকতে পারে? আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দিক সবাই। আমি আসলে কি বলবো, আলোচনা করতে চাচ্ছি একদিকে, যাচ্ছে আর একদিকে। মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা এটাকে ঈদ হিসেবে পালন করি। কি হিসেবে? ঈদে মিলাদুন নবী। ঈদ মানে খুশি। ঈদ মানে কি? আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, কুল, হে রাসূল আপনি বলে দিন, বিফাদলিল্লাহ, আল্লাহর ফজল। তাফসীরের কিতাবগুলোতে এসেছে এই ফজল বলতে কোরআন শরীফকে বোঝানো হয়েছে। ওয়াবি রাহমাতিহি, এবং আল্লাহর রহমত যেদিন তোমাদের নিকটে আসে, যখন আল্লাহর রহমত আসে, ওই সময়টাকে তোমরা ঈদ হিসেবে পালন করো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বললেন ফালিয়াফরাহু, তোমরা খুশি প্রকাশ করো। ফারহুন শব্দের অর্থ খুশি। তোমরা খুশি প্রকাশ করো। আর যদি খুশি প্রকাশ করতে পারো, হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন, এই খুশিটাই তোমাদের জন্য হবে সমস্ত নেক আমলগুলোকে এক জায়গায় জমা করলে যে সওয়াব হয় তার চাইতে উত্তম হবে। আমার নবীজিকে আশাকে লক্ষ্য করে তোমরা যদি খুশি প্রকাশ করতে পারো। সুবহানাল্লাহ। তবে সেটা শুধু 12ই রবিউল আউয়াল নয়, সেটা শুধু একদিন নয়। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী তার বেহেশতি জোহরের 2য় খণ্ড 222 পৃষ্ঠার ভিতর লেখেন, এই মিলাদুন নবী শুধু 12ই রবিউল আউয়াল নয়, আপনি সপ্তাহে প্রতিদিন করবেন, প্রতি 24 ঘন্টা করবেন, যখন মন চাবে তখনই করবেন। কারণ আমার নবীর আলোচনা যখন মন চায় তখনই করা যায়, ঠিক কিনা? কিন্তু আমরা সমাজের মধ্যে ফিতনা লাগাই দিছি, এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না। আরে বাবা, মানুষগুলোকে আমল করতে দেন, কেন আমল থেকে মানুষকে দূরে সরাই দিচ্ছেন? আর আমরা যখন মানুষকে আমলের দিকে ডাকতেছি, আমার নামে ভণ্ড নামে ছাড়াই দিচ্ছে। আমি বলো ভণ্ড, দলিল দিয়ে আমল করি, আমি হয়ে গেছি ভণ্ড। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দিক সবাই মিলে আমিন। আমি দোয়া করি, কারণ আমার আল্লাহ কোরআন শরীফের সূরাতুল আলে ইমরান যে ভাইরা আছেন, আমি তাদেরকেও বলবো, অনেকেই শুনতেছেন, তাদেরকে বলবো সূরাতুল আলে ইমরান সূরা নম্বর 3 আয়াত শরীফ নম্বর 159 নম্বর আয়াত একটু পড়ে দেখবেন, তাফসীরগুলো পড়ে দেখবেন। কেউ যদি আপনার ক্ষতিও করে, আপনি তার কখনো ক্ষতি করতে পারেন না, আপনি তাকে কখনো কটাক্ষ করতে পারেন না। পারলে আপনি তার জন্য দোয়া করেন, মাগফিরাতের দোয়া করতে হবে, ঠিক কিনা? এজন্য আমিও দোয়া করি আমার ভাইদের জন্য, আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে মাফ করে দিক সবাই মিলে আমিন। সেই সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জীবনের গুনাহ খাতা মাফ করে দিয়ে আমাদেরকে একসাথে জান্নাতি হিসেবে কবুল করুন, আমিন। আল্লাহর কোরআন বলে ওয়া বিরহমাতিহি, এই রহমতের ভিতরে প্রথম রহমত হলো কোরআনের তাফসীর প্রথমে করতে হয় তাফসীরুল কোরআন বিল কোরআন। কোরআনের তাফসীর প্রথমে কোরআন দিয়া করতে হয়, মন গড়া কোনো ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমার আল্লাহর বন্ধু বলেন, মান ফাসসারাল কোরআন বিরাইহি, যে ব্যক্তি কোরআনের তাফসীর করতে গিয়া মন গড়া ব্যাখ্যা করে ফেলল, মান যাবা যারা ফাসসারাল কোরআন, কোরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়া বিরাইহি, মন গড়া ব্যাখ্যা করে ফেলল, তাফসীর বিরাই করে ফেলল, ও ব্যক্তি দুনিয়াতে বসেই যেন মনে করে মাকাদাহু মিনান নার। আমার আল্লাহর বন্ধু বলেন, তার জন্য জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত হয়ে গেছে। মান কাযাবা আলাইয়া মুতাআম্মিদান ফালইয়াতাবাওয়াহু মাকাদাহু মিনান নার। আল্লাহর হাবিব বুখারী শরীফের 39 অনুচ্ছেদ 109 নম্বর হাদিস, আল্লাহর হাবিব বলেন, আমার উম্মতেরা রে, এই দুনিয়াতে তোমরা যখন কোরআন সুন্নাহর আলোচনা করবে, খবরদার খবরদার আমি নবীর ওপর মিথ্যা অপবাদ চাপায়ও না। মানজে বা যারা কাযাবা আলাইয়া, আমি নবীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিল, সেই ব্যক্তি দুনিয়াতে বসেই যেন মনে করে তার জন্য জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত হয়ে গেছে। কোরআনের তাফসীর করতে গিয়া মন গড়া কোনো কথা বলা যাবে না। কোরআন শরীফের এই আয়াতের তাফসীর কোরআন দিয়ে আমি প্রথমে করতে চাই। আমার আল্লাহ রহমতের ব্যাখ্যা কোরআনে করেছেন সূরাতুল আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 107 নম্বর আয়াতে কারিমা। আমার আল্লাহ ঘোষণা দেয়, ওয়া মা
আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন ওয়ামা আরসালনাকা আয় আমার বন্ধু আমি আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করি নাই ইল্লা ইস্তিসনা করতেছেন রাহমাতাল লিল আলামিন নবী গো আমি আল্লাহ আপনাকে রাহমাতুল লিল আলামিন করে জমিনের মধ্যে পেশ করলাম আপনাকে রাহমাতুল লিল আলামিন ছাড়া আর কোনো কারণে পেশ করি না এই জন্য রহমতের মধ্যে বড় রহমত হলো রাহমাতুল লিল আলামিন রাহমাতুল লিল আলামিন কারে বলে আমার আল্লাহ পৃথিবীতে অন্য কোন নবীরেও রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন নাই বলছেন আমার নবী এক্সেপশনাল অথচ কোরআন শরীফের আয়াত নিয়ে এসে লাগায় এই তো আল্লাহই কইছে কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম হে নবী আপনি বলে দেন আমি তোমাদের মতো মানুষ কোরআনই কইছে নবী আমার মতো আমিও নবীর মতো আমিও যেমন নবীও তেমন নাউজুবিল্লাহ আরে নবী আমার আপনার মতো নয় ওই আয়াতের শেষের অংশে আল্লাহ বলেছেন ইউহা ইলাইয়া আমার উপর ওহী নাজিল হয় রে আর যার উপর ওহী নাজিল হয় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা আল আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তাসাম আমার নবীগণ হলো মাসুম নবীরা কখনো গুনাহ করতে পারে না কিন্তু উম্মত গুনাহ করে ঠিক না কেমনে নবী আর আপনি আমার মতো হবেন আমার নবীজির জীবনের ছোট্ট একটা ঘটনা শোনা দেই আমার নবীজি যেদিন ইন্তেকাল মুবারক করবেন ওই দিন আসলেন হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম এবং আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দুইজন আসলেন আমার নবীকে ঘরের বাহির থেকে সালাম দিয়ে দেওয়া হলো কোন বাড়িতে যাওয়ার আদব হলো ওই বাড়িতে সালাম দিয়ে প্রবেশ করা সালামের জবাব যদি না আসে তিনবার সালাম দেবেন তিনবার সালামের জবাব না আসলে ফিরে আসতে হবে নতুন করে আর ডাকাডাকি করা যাবে না আল্লাহর হাবিব অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছেন আম্মা জান ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দিকে তাকায় আমার নবী ডাক দিয়ে বলেন আম্মা জান 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 দরজাটা খুলে দেন আপনার চাচা এসেছে সুবহানাল্লাহ আমার নবীজির কাছে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসলেন আমার নবীজির কাছে আরেকজন ফেরেশতা আসলেন নাম তার আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমার নবীকে সালাম দিয়ে দিলেন আমার নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন ভাই আজরাইল আপনি এসেছেন কি অবস্থা আমার আল্লাহর বন্ধুর দিকে তাকাইয়া জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন নবী গো আপনি যদি দুনিয়াতে থাকতে চান আমার আল্লাহ আপনাকে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিতে চান আমরা নবী এক আজরাইল এসে আমাদের সময় দেবে আমার নবী ডাক দিয়ে বলেন জিবরাইল এর পরের কথা কি জিবরাইল আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলেন নবী গো আমার আল্লাহ আপনার দিদারের অপেক্ষায় সুবহানাল্লাহ কারণ প্রতিটি জীব যারা তাদের মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে তবে নবীগণ কখনো মরে না নবীগণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেন মরে না আমার নবী ডাক দিয়ে বলেন আল আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওয়াল আউলিয়া ইকরাম ওয়াশ শুহাদা লা ইয়ামুতুনা বাল ইন্তাকিলুনা দারিল ফানা ইলা দারিল বাকা ওয়া হুম কুবুরিহিম ইউরযাকুন আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমার নবীজি ডাক দিয়ে বলেন দুই তিন শ্রেণীর মানুষ কখনো মরে না কয় শ্রেণী এক নাম্বার আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কখনো মরে না দুই নাম্বার আমার আল্লাহর ওলি যারা হয়ে যায় তারা কখনো মরে না আল আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওয়াল আউলিয়া ইকরাম ওয়াশ শুহাদা
আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ হয়ে গেল এই মানুষগুলো কখনোই মরে না বরং তারা কি করে ইন্তেকাল মুবারক করে, ট্রান্সফার করে ফ্রম টেম্পোরারি এরিয়া টু পার্মানেন্ট এরিয়া। এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে দারুল ফানা থেকে দারুল বাকার দিকে তারা এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে স্থায়ী জগতের মধ্যে ট্রান্সফার করে, ইন্তেকাল করে। তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহ। আল্লাহর কোরআন বলে ওয়ালা তাকুলু, তোমরা বলো না। অন্য আয়াতে বলেছেন ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযিনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় যাদের জীবনটা নিভে গেল ওদেরকে মরা বলা তো দূরের কথা, মৃত বলে তোমরা ধারণাও করো না। বাল আহইয়া, বাট দে আর অ্যালাইভ, বরং তারা জীবিত। বরং তারা কি? তারা যে জীবিত। আল্লাহর কোরআন বলেন ওয়াহুম কুবুরিহিম ইনদা ইউরযাকুন, আমার আল্লাহ তাদেরকে কবরের ভিতরে আমার আল্লাহ তাদেরকে রিজিক দান করে দেন। আমার নবীজি বলেন ইউসাল্লুন, নবীগণ কবরের ভিতরে নামাজ আদায় করে। তা আমার নবী বুঝি মরে গেছে না? এটা বাতিল আকীদা যারা, তাদের আকীদা। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা হলো আমার নবী হায়াতুন নবী হিসেবে এখনো রওজা মুবারকে আমার আল্লাহর কুদরতি দিদারে মশগুল। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসটা বিশাল হাদিস, সংক্ষেপে বলতেছি নবীজি আমাদের মতো নয়। এই কথাটা বুঝাতে গিয়ে বলতেছি আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আদেশ দিয়ে দিলেন, রে আজরাইল, আমার আল্লাহ চায় আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমার সাথে দিদার করার জন্য। আমি আর থাকতে চাই না রে আজরাইল, আমাকে আপনিও নিয়ে যান। আল্লাহর হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সিনা মুবারকের উপর হাত মুবারক লাগানো যখন হলো, আজরাইলের দিকে তাকাইয়া আমার নবী ডাক দিয়ে বলে, আজরাইল, মৃত্যুর যন্ত্রণা এত কঠিন, আজরাইল রে কথা দাও, আমার উম্মতগুলোকে যখন তুমি, আমার উম্মতগুলোর জান যখন তুমি আজরাইল কবজ করবে রে, ওই সময় আমি নবীকে তুমি কথা দাও, আমার মুমিন উম্মতদেরকে তুমি কষ্ট দিও না। যা কষ্ট মনে চাই আমি নবীর ওপর দিয়ে দাও। আজরাইল আলাইহিস সালাম বলেন, নবী গো, আপনি যখন বললেন আমি আজরাইল কথা দিয়ে দিলাম, আপনার উম্মতের ভিতরে যারা মুমিন হবে আমি আজরাইল সালাম দেওয়া দেরি হবে, ওদের রূহটা বের হয়ে আসতে দেরি হবে না। মৃত্যুর যন্ত্রণা এত কঠিন, তারপর আবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার জান কবজ করতে গিয়া আজরাইলকে ডাক দিয়ে বলে, আজরাইল, এটা কি মৃত্যুর সর্বোচ্চ যন্ত্রণা? আজরাইল বলে, নবী গো, আপনি হলেন আল্লাহর বন্ধু, আপনি আমারও নবী, আমার আল্লাহরও নবী, আপনাকে কেমনে কষ্ট দেব? যত কষ্ট আছে মৃত্যুর, তার চাইতে সবচাইতে ইহসানমূলক কষ্ট আপনাকে দিচ্ছি নবী। আপনাকে সর্বনিম্ন কষ্ট দিয়ে আমি এই আপনার জান মুবারক কবজ করতেছি। আজরাইল আলাইহিস সালাম যখন জানটা কবজ করে নিয়ে গেলেন, আমি কথাটা ওই দুর্ব নিয়ে যেতে চাই না, এতটুকুই বুঝাতে চাই, আজরাইল বুঝি আমার আপনার সাথে আসে খালি কথা বলবে, কথা কয় না। আশা কি আমাকে সময় দেবে? যে আপনি যদি থাকতে চান কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ আপনাকে সময় দেবে, বলবে? বরং আমার নবীর সাথে এত আদব দেখাইছেন আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আরে ওই আজরাইলও তৈরি হতো না যে আখিরি নবী তৈরি না করা হলে। আমরা আজকে কোরআন চিনি, কিন্তু কোরআন যেই নবীর উপর নাজিল হলো, যেই নবী কোরআন নিয়ে আমার কাছে আসলো, ওই নবীকে চিনতে পারলাম না। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দিক, নবীকে চিনে নবীজিকে মানার তৌফিক দান করুন, সাবিলা আমিন। শুধু এতটুকু বলতে চাই, আজকে আমরা কেন ঈদে মিলাদুন নবী পালন করি?
বাংলাদেশের ভিতরে নয়, শুধু গোটা ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ, এই ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, ভারত উপমহাদেশের ভিতরে সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস, যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, যিনি মিশকাতের মুকদ্দমা লিখেছেন, যার নাম আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি তার আখবারুল আখিয়ার কিতাবের, উর্দু কিতাবের 624 পৃষ্ঠার ভিতরে লেখেন, ইয়ে আল্লাহ মেরে কোই আমল এসা নেহি হুয়া হ্যায় জিসে আপকো দরবার পেশ কর লায়েক সমঝো। আল্লাহ, আমার এমন কোনো আমল নাই যা দিয়ে আপনার কাছে পেশ করে আপনার কাছে নাজাতের আশা করতে পারি। আমার প্রত্যেকটা আমল ফিসাদিনতর মওজুদ রাহতে हैं, আমার প্রত্যেকটা আমল ভুলে ভরা। আল্লাহ, আমার একটা আমল আছে খুব সুন্দর, একটা আমল আছে যেটা সিরফ তেরে জাতে পাক, আপনার জাত পাককে খুশি করার জন্য একটা আমল আছে। ওই আমলটা কি? ও হে ওই আমলটা মজলিসে মিলাদ ও মোকে খা রে হো পর সালাম পড়তা হু। আমি প্রতি বছর আমার নবীর মিলাদের আগে, মিলাদুল নবী উপলক্ষে আমার নবীজির উপর মিলাদ পড়ি, পড়তে গিয়ে আমার নবীকে খা রে হো পর সালাম পড়তা হু, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার নবীকে সালাম দে, যাকে উস্তাজুল আসানি বলা হয়। আপনি কত বড় মুহাদ্দিস হয়েছেন, ভারতবর্ষের ভিতরে যাকে অমান্য করতে পারেন এমন কোন আলেম নাই। সে ওলিউল্লাহ হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেছেন, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার নবীকে সালাম দেই, এইটাকে আমার নাজাতের আশা মনে করি, জরিয়া মনে করি। আর আমরা কত বড় আলেম হলাম যে আমরা আজকে এগুলো নিয়ে উল্টাপাল্টা মানুষকে বোঝাই করি না, এটা আলাদা কথা। একজন মানুষ তাহাজ্জুদ পড়ে না, তাকে কি জোর করে পড়ানো যাবে? নফল, কারণ নফল নিয়ে কোনো জোরাজুরি নেই। কিন্তু আমরা যখন পড়ি, পিছন থেকে ফতোয়া মারে, তখনই তো আমি কথা বলতে বাধ্য হই, ঠিক কিনা? আপনি বলেন তো, যুগ যুগ ধরে এলাকায় মিলাদ ছিল কিনা? কথা কয় না। এলাকার মানুষ একটু বলে, কে বলে এতগুলো মানুষ, কথা ছোট ব্যয়, খিদে লাগছে তুলে দিলাম কেন? আমরা বুঝলাম না, কারণ সময় বেশি চলে যায়, আমার সময় নষ্ট হয়। আরে নবীজির মিলাদের মধ্যে যে কি মজা, নবীজির প্রেমের যে কি স্বাদ, এটা মিলাদের মধ্যেই বোঝা যায়। আপনি যখন নবীজিকে দাঁড়িয়ে সালাম দেবেন, একটু কল্পনা করবেন, আমি মদিনা মুনাওয়ারার সামনে, আমার নবীজির রওজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার নবীকে সালাম দিচ্ছি, দেখবেন আপনার অন্তরটা প্রেমে ভরে যাবে, নবীর আদর্শের মহব্বত আপনার অন্তরের ভিতরে ঢুকে যাবে। আর এই নবীর প্রেমের নামই হলো ঈমান। আজকে আমরা ঈমান বুঝি না, খালি আমল নিয়ে লাফালাফি। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান বোঝার তৌফিক দিক, সবাই বলে আমিন। আমার কথা হলো, আমরা দলিল ভিত্তিক আমল করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। যার ভালো লাগে না করবেন না। অনেকে আছে নামাজ পড়ে না, দাওয়াত দেন, আমার দায়িত্ব হলো দাওয়াত দেওয়া। কি করা? দাওয়াত দেওয়া। কিন্তু আমি আমার সত্যটা বলতে পারবো না, আমার আমলটা বলতে পারবো না, এটা তো মগের মুলুক না। বাংলাদেশের সংবিধানের 39 অনুচ্ছেদ খুলে দেখেন, সংবিধানের মধ্যে ডাইরেক্ট বলা আছে বাক স্বাধীনতা সবার আছে। তারপরে তো আমি কোরআন হাদিস থেকে বলতেছি, বাজে কথা তো বলি নাই। তারপরেও পরে যা বলবে যে ভণ্ড উল্টাপাল্টা বলে গেছে, এই জায়গাতেই কষ্ট লাগে। আমি জীবনে কাউকে আজ পর্যন্ত ভণ্ড বলি নাই, বরং আমার নামে এই এলাকার ভিতরে, বরং বিগত চেয়ারম্যান সবুজ ভাই, এরপরে আরো বিভিন্ন মানুষের কাছে আমার নামে ভণ্ড বলে চালায় দেওয়া হয়েছে। এখানে একটা ভণ্ডের আস্তানা খুলছে। আমি তো আপনাদেরকে ভণ্ড বলতে যাই নাই, আপনারা কেন বলতে গেলেন? আপনারা বলেই তো আমাকে বলতে বাধ্য করেছে। এখন আমি যখন বলতেছি, কয় আমাদের খালি গাল পারে। আমি তো আপনাকে গাল পারিনি, বরঞ্চ আপনি গাল দিয়েছেন। ভণ্ড শব্দের অর্থই জানেন না আপনি, লেখাপড়া তো ঘোড়ার ডিম করছেন। ভণ্ড শব্দের অর্থটা যদি ধরে তাও পারবেন না। আমি বিশ্বাস করি যারা বলেছে তারা ভণ্ড শব্দের অর্থটাও জানে না। ভণ্ড কাকে বলে? ভণ্ড মানে হলো প্রতারক। আপনার এই এলাকার থেকে একটা মানুষকে বের করেন যার সাথে আমি প্রতারণা করছি, তাহলে ভণ্ড কেন বললেন? মানুষকে কেন বিভ্রান্ত করছেন? আলেম সমাজ উচিত হবে, আমাদের দায়িত্ব হলো, আমাদের ফুরুই বিষয়ে অনেক বিষয়ে ফিতনা থাকতেই পারে, অনেক বিষয় অনেক আছে মানে না। খোদ 4 ইমামের ভিতরে ফুরুই মাসালা নিয়ে অনেক জায়গায় তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। তাদের মধ্যে কি এরকম সংঘাত ছিল? কথা কয় না। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম শাফিঈ রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আজম রহমতুল্লাহি আলাইহি, তাদের মধ্যে কি এরকম দ্বন্দ্ব ছিল? বরং তাদের লেখাগুলো পড়ে দেখেন, একজন আরেকজনকে হাইলাইট করেছে। আর আপনি আমার নামে লিখিত কমপ্লেন দিচ্ছেন, একটা ভণ্ড আছে, আমি নাকি এর থেকে আছি, কি বলোটা, ওই দেওয়ানবাগ থেকে। আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি বল দেওয়ানবাগ। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক, মিথ্যা থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক, সবাই মিলে আমিন। আমার পরিচয় আমি দিচ্ছি, ভুলভাল কাউকে দেওয়ার দরকার নেই, আমি আমার নিজের পরিচয় দিচ্ছি।
আমি এখান থেকে উড়ে এসে দূরেও বসিনি, আমার বাড়ি এখানে, পড়াশোনা করছি এখানে দেউলি মাদ্রাসাতে, আমার বাড়ি ভরিয়াতে। আর আমি মাসলাক অনুসারে মানে ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদুজ জামান আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রহমতুল্লাহি আলাইহি, যার মাসলাকের ভিতরে কোনো বেদাতের গন্ধ নাই। আমাদের বাংলাদেশের সাইদি সাহেবও একই কথাই বলেছিলেন, আমরা সেই মাসলাককে মানি যার শরীয়ত, যার মাসলাকের ভিতরে শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো, শরীয়ত ছাড়া তরিকত কোনো কামেল করা হয়। শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারিফত সব কিছু মিলিয়েই ইসলাম। আল্লাহ যেন আমরা আল্লাহর দেওয়া এই ইসলামটাকে সঠিকভাবে মানতে পারি, সবাই বলে আমিন। অনেক কষ্ট দিয়েছে আসলে ঈদে মিলাদুন্নবীর কথা কি বলবো, অসংখ্য দলিল, কোরআন শরীফের প্রায় 15 থেকে 20টা আয়াত আছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দিক। তবে একটি কথা বলতে পারেন, হুজুর আপনারা পড়ে পান, ওনারা পড়ে পায় না কেন? এ কথা আপনার মনের থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। আমি বলি সবাই পাবেন, সবাই শুধু কোরআনটাকে নবীর মোহাব্বতে পড়েন, আল্লাহকে মানার মোহাব্বতে পড়েন, দেখবেন সব পাবেন। আর যদি কোরআন নিয়ে যদি আমরা শুধু এই চিন্তা করি যে দুনিয়াতে আসছি কেন ইমামতি করে খাবো, একটা মাদ্রাসায় চাকরি করব বা একটা জায়গায় কাজ করব, ব্যাস এই জন্য আমি কোরআন শিখছি, তাহলে আপনি অনেক কিছুই খুঁজে পাবেন না। কারণ আপনার ধান্দা হলো দুনিয়া। আপনার ধান্দা যদি আখিরাত থাকে, আপনি কোরআন হাদিসে নবীর প্রেম সহ সমস্ত আমলি কোরআন সুন্নাতে পেয়ে যাবেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে পবিত্র কোরআন এবং পবিত্র সুন্নাহ মোতাবেক জীবন চালানোর তৌফিক দান করুন, সবাই বলে আমিন। বাবারা, আমি গুনাহগার, খাকসার, নালাইক, অনেক কষ্ট আপনাদেরকে দিয়েছি। মিলাদের আলোচনা এত লম্বা হয় না, তারপরেও আমি একটু আপনাদেরকে, যেহেতু এর আগে কখনো আমি আপনাদের সাথে সামনে এতভাবে কথাও বলিনি, ওয়াজও করিনি, তারপরেও বলা হয়েছে যে আমি নাকি তাদেরকে গাল পাচ্ছি, অথচ ওয়াজই করিনি আমি। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দিক। আল্লাহ আমার ওই ভাইদেরকেও, যেহেতু আমরা মুসলমানের সবাই মুসলমান, ঠিক কিনা, আমি আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার ওসিলা আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে মাফ করে দিয়ে, সকলকে হেদায়েত দিয়ে, সমস্ত আলেম ওলামাকে এক জায়গায় একই প্ল্যাটফর্মে এসে খেলাফতের পক্ষে কাজ করার তৌফিক দেন, সবাই বলে আমিন। আমরা খেলাফতের বিরোধী নই। ইমাম মাহদী ইসলাম পৃথিবীতে আসবে, কোরআন ওয়াদা করেছেন, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন ইস্তাখলিফান্নাহু, অচিরে অল্প সময়ের ভিতরে গোটা জমিনের মধ্যে খেলাফত কায়েম হবে। ইমাম মাহদী ইসলাম আসবেন 1500 শতাব্দীর শেষের দিকে। আমার নবীজির হাদিস মুবারক ঘাটলে পাওয়া যায়, আমার নবীজির হাদিস মুবারক ঘাটলে পাওয়া যায় কি কি ফিতনা নাজিল হবে, তা বেশিরভাগই নাজিল হয়ে গেছে। এজন্য আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে ইমাম মাহদী আসলামের সৈনিক হিসেবে কবুল করেন, সবাই বলে আমিন। সকলে একটু দাঁড়িয়ে যান, মদিনা মুনাওয়ারায় সালাম দেব। ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাওয়াতুল্লাহ ইয়া হাবিব রওজাম হইতে সব কিছুই পারেন দেখিতে। কোরআন শরীফের পবিত্র 45 আয়াত, সূরা আহজাবের 45 আয়াত প্রমাণ করেন ইয়া হাবিব রওজাম হইতে সব কিছুই পারেন আল্লাহর রহমতে দেখিতে। আমাদের লাশ কবরে রাখিলে নিয়েন গো নবীজি সুপারিশ করে। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাওয়াত। আপনি যে নূরে রনবী নিখিলের ধ্যানে রসবিন, আপনার না পাঠাইলে জগতে
আধারে ডুবি তো সবই ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাওয়াতুল্লাহ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مع دعاء لله داعي يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله আজানেও শুনি আপনার নাম কালেমায় লেখা আপনার নাম নামাজে আপনাতে সালাম নবীজি গো আপনি যে নূরে মুজাসসাম ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা يا ربي سلم دائما عبادا على نبيك خير خلقهم كلهم بھی جے رب میرے درود اور سلام برگزید نبی پر اپنی مدم بلاغ العلا بکمالهم كشاف الدجى بجمالهم حسنت جميع خصالهم صلوا عليه وآله سلموا يا قوم بر صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين أطر اللهم قبره الكريم بألف شد من صلاة وتسليم اللهم آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيف الله القاطع وآله وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وقنا عذاب سكرة الموت وقنا عذاب القبور وقنا عذاب الفلسرة والميزان وقنا عذاب النار اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم أجرنا من النار ও দয়ার সাগর আল্লাহ জীবন ভর আমরা গুনাহ করেছি আপনার আকাশের নিচে জমিনের উপরে আমাদের চাইতে বড় বড় গুনাহগার খুঁজলে আর কাউকে পাওয়া যাবে না ও সত্তারুজ যুনুব গফফারুল উয়ুব গুনাহ গোপনকারী আল্লাহ একটি গুনার জন্য যদি ধরেন জাহান্নামের আগুন ছাড়া উপায় থাকবে না আল্লাহ আসমান জমিন গুনাহ করে করে ভরপুর করে দিয়েছি তবু আপনার রহমত থেকে আমাদেরকে আপনি নিরাশ করেন নাই কত রাত গুনার কাজে লিপ্ত থেকেছি কতদিন যে নামাজ কাজা করেছি আল্লাহ আপনার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার মোবারক সিনাই গফুর গফফার নামের খাতির আমাদের জীবনের ভুল ত্রুটি গুনাহ খাতা বেয়াদবি গোস্তাখি মাফ করে দেন আল্লাহ সমস্ত গুনাহ থেকে আমাদেরকে ইজ্জতের সাথে হেফাজত করেন ও মালিক খালিকেরা আজকের এই আয়োজনে যারা এসেছেন বক্তা শ্রোতা আয়োজনকারী আল্লাহ অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে মেধা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সহযোগিতা করে বিভিন্ন ভাবে যারা আজকের এই পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাইয়্যিদুল আইয়াদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে আয়োজনে যারা বিভিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন কেউ অর্থ দিয়ে কেউ শ্রম দিয়ে কেউ মেধা দিয়ে কেউ বুদ্ধি বিবেক বিবেচনা দিয়া বিভিন্ন ভাবে কেউ উপস্থিত হয়েন ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভাবে বসে বসেন আল্লাহ আমি গুনাহগারের সাথে যারা সম্পৃক্ত হয়েছে সকলকে আপনি মাফ করে দেন মালিক সকলকে আপনি ওলি বানায়া দেন আল্লাহ আজকের হাদিয়া লক্ষ কোটি গুণে বাড়াইয়া আপনার হাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়াতুন নবী রাহমাতুল লিল আলামিন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার মোবারক খেদমতে সোনার মদিনায় রওজা মোবারকে নবীজির কদম মোবারকে হাদিয়া পৌঁছিয়ে দেন तमाम पृथ्वीर माटिर नीचे जो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुहादा इकराम ओली औलिया गौस कुतुब अब्दुल मुजद्दिद चार तरीकार प्यारे पीर चार मजहबेर इमामगण सलफे सालिहिन साहबा इकराम ताबे ताबीन इमाम मुस्ताहिदीन खुलाफाए राशिदा शाराए मुबाशशरा पाक पंजातन अहले বাইত শরীফ সহ আমাদের পূর্বশরী উত্তরশরী এই সাতানা চাকুলমাম এলাকা মুকামতলা দেউলি বিভিন্ন জায়গায় এই শিবগঞ্জ থানা বগুড়া জেলা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে প্রান্তে পরতে যেখানে যারা শায়িত মুমিন মুসলমানদের কদমে হাদিয়া পৌঁছায়া দেন বিশেষ করে পৌঁছায় দেন শাহ মুকাম রহমতুল্লাহি আলাইহি আর পৌঁছায় দেন হযরতে শাহ সুলতান মাহি সাওয়ার বলখি রহমতুল্লাহি আলাইহি শাহজালাল ইয়ামিনী রহমতুল্লাহি আলাইহি
কুফরার জমিনে শুয়ে আছেন মুজাদ্দিদুজ্জামান আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। আল্লাহ বাংলা সহ ভারতের জমিনে শুয়ে আছেন মুজাদ্দিদ আল ফিসানি ফারুকেন সরহিন্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরতে বাহাউদ্দিন নকশবন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরতে আল্লাহ পাকের ওলি খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতি হাসান আজমিরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরতে গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। অমনি করে পাক পাঞ্জাতন আহলে বাইতদের কদমে আজকের হাদিয়া তোহফা পৌঁছায়া দেন, আওলাদ রাসূলদের কদমে হাদিয়া পৌঁছিয়ে দেন। আল্লাহ আরো পৌঁছায়া দেন আমাদের কার না জানি দরদের মা, কার না জানি দরদের আব্বা জান কবর। পাশের শিশুগুলো মামা বাবা বাবা বলে ডাকে, অনেকেই আমরা ইয়েতিমের মতো চেয়ে থাকি, আমাদের মা নাই বাবা দুনিয়ায়। আল্লাহ কোন মানুষগুলো হাত তুলেছে, এতিম সন্তানেরা হাত তুলেছে, তালেবে ইলমরা হাত তুলেছে, দাড়ি পাকা মুরব্বিয়ান ইকরামরা হাত তুলেছে, আলেম ওলামারা হাত তুলেছেন। আল্লাহ দয়া করে আজকের এই অনুষ্ঠানকে আমাদের নাজাতের ওসিলা হিসেবে কবুল করে নিয়া যারা কবরগুলোতে আপনি হাদিয়া পৌঁছে দিয়ে কবরগুলো জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেন। আল্লাহ আজকে জুমা রজনীতে রূহগুলো সারা পেয়ে গেছে, দাঁড়ে দাঁড়ে ঘোরে সন্তানেরা আমাদের কবরের দিকে তাকাও, আলো বলে কিছু নাই, শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। আমরা বড় বিপদে, আমাদের জন্য কিছু পাঠায়া দাও। আল্লাহ দরদের মা আর বাবা যাদের কবরগুলো জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেন। আল্লাহ যাদের মা বাবা বেঁচে আছেন খায়া দারাজ করে দেন, মা বাবার খেদমত করেন, আমাদেরকে জান্নাতি সন্তান হিসেবে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ গোটা পৃথিবীর ভিতরে আমি গুনাহগার খাকসার নালাইক যারাই ভক্তি করে ভালোবাসেন মহাব্বত করেন মুরিদ মুতাকিদ ভক্ত যারাই যেখানে আছেন সকলের জীবনের মধ্যে বরকত দেন। আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের জীবনের মধ্যে বরকত দেন, হায়াতে বরকত দেন, সংসার জীবনে শান্তি দান করে দেন। যাদের ফ্যামিলিতে অশান্তি শান্তি দিয়ে ভরে দেন। আল্লাহ যারা বোন বিবাহের সমস্যায় ভুগছেন, মেয়ে বিবাহের সমস্যায় ভুগছেন, আল্লাহ কুদরত থেকে সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করবার তৌফিক দেন। আয় আল্লাহ যারা বিভিন্ন সমস্যা আছে কুদরতি সমাধান দেন। স্বামী স্ত্রীর মহাব্বত নাই, জান্নাতি মহাব্বত পয়দা করে দেন। আল্লাহ সংসারে অশান্তি শান্তি দিয়ে ভরে দেন। ঋণগ্রস্তদের ঋণ থেকে মুক্তি দেন। বিপদের মধ্যে যারা আছে আপনি বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। মামলাগ্রস্তদের হকের পক্ষে রায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ যারা অসুস্থ শেফায়ে আজলা কাবেলা দিয়ে দেন। আল্লাহ আমি গুনাহগারের সাথে যারাই সম্পৃক্ত, কি ভ্যানওয়ালা রিক্সাওয়ালা শ্রমিক মজুরি কৃষক চাকরিজীবী ব্যবসায়ী জনপ্রতিনিধি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাত্র শিক্ষক আল্লাহ পেশাগত বিভাজনের পুলিশ এসবি ডিএসবি এনএসআই ডিজিএস ফায়ার আর্মি ইন্টেলিজেন্স গোয়েন্দা সংস্থার ভাইরা র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বিজিবি সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী দুদক আল্লাহ বিচার বিভাগের আল্লাহ যারাই যেখান থেকে আমরা গুনাহগার আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতকে মহব্বত করে সকলের জীবনের মধ্যে আপনি বরকত দান করে দেন, সকলের পেশার মধ্যে বরকত দেন। আল্লাহ যারা দোয়া চায় সমস্ত দোয়া প্রার্থীর নেক দোয়া আপনার কুদরতের তরে সাবমিট করে দিলাম। সকলের নেক দোয়াগুলো কবুল আর মঞ্জুর করে নেন। আল্লাহ গুনাহগারের এই প্রতিষ্ঠানকে ওলি হক্কানি আলেম তৈরির কারখানা হিসেবে কবুল করে নেন। আল্লাহ
শান্তিপূর্ণ ইসলাম, শান্তিপূর্ণ আলেম, শান্তিপূর্ণ আল্লাহর ওলি তৈরি করার কারখানা হিসেবে কবুল করে নেন। ছাত্রদের মেধা খুলে দেন আল্লাহ। এদেরকে আপনি দুনিয়া এবং আখিরাতে শান্তিপূর্ণ জীবন দান করার জন্য যত ইলম, কালাম, শক্তি, জেহেন যা দরকার আপনি কুদরত থেকে দান করে দেন। আল্লাহ ইলমে লাদুন্নি দান করে দেন। আপনারা হাবিবের দিদার মোবারক বার 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 স্বপ্নে এবং রুহানি হালতে আমাদেরকে দেখা দেবেন। আল্লাহ আমাদের দরবার, আমাদের মাদ্রাসা, আমাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম সবকিছু ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম ওনার পক্ষে কবুল করে নেন। আমাদের নিজ নিজ মুর্শিদদের কদমে হাদিয়া পৌঁছিয়ে দেন। আল্লাহ অনেক আল্লাহওয়ালা, অনেক পীর সাহেব, অনেক পীরের মুরিদরা আজকে এখানে যুক্ত, অনেক আল্লাহওয়ালারা যুক্ত, অনেকেই বিভিন্ন জায়গা থেকে যুক্ত হয়েছে। আজকের এই মাহফিলকে আমাদের রুহানি খোরাক, জিসমানি খোরাক, হেদায়েতের ওসিলা বানায়া দেন। আল্লাহ যারা মিথ্যা অপবাদ দেয় আপনি তাদেরকে হেদায়েত নসিব করেন, তাদেরকে আপনি মাফ করে দেন। আমি গুনাহগারকে মাফ করে দেন। আল্লাহ মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্মে আসার তৌফিক দেন। আল্লাহ বসনিয়া, চেচনিয়া, হজ্জে গুবিনিয়া, নিন্দানা, ইরাক, ইরানি, পাকিস্তান, গুজরাট, মিয়ানমার, সোমালিয়া, চীনের উইঘুর মুসলমান, আল্লাহ মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানগুলোকে মেরে মেরে শেষ করে দিল। ভারতের মুসলমানগুলোকে মেরে মেরে শেষ করে দিল। আল্লাহ মুসলমানদেরকে যদি আপনি সাহায্য না করেন মুসলমান তো ধ্বংস হয়ে যাবে। মালিক মুসলমানদের এই বিপদের দিনে আপনি মুসলমানদেরকে সহযোগিতা নাজিল করে দেন, মুসলমানদেরকে আপনি বিজয় দান করে দেন। ফিলিস্তিনি মুসলমানগুলোকে ইহুদি হায়নারা শেষ করে দিল। আল্লাহ দয়া করে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর রহমত নাজিল করেন, এদেরকে ঘুরে দাঁড়াবার তৌফিক দান করে দেন। আল্লাহ মানব শয়তান, জিন শয়তানের ওয়াসওয়াসা, হিংসুকের হিংসা, নিন্দুকের নিন্দা, মিথ্যাবাদীর মিথ্যা, জাদুবিদ্যাকারীর জাদুবিদ্যা, অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা থেকে আপনার দয়া দিয়ে আপনি আমাদেরকে হেফাজত করেন। আল্লাহ আল্লাহ এই প্রতিষ্ঠান সহ আমাদের সকলের পরিবারকে হেফাজত করেন। আল্লাহ আমাদের সকলের পরিবারের উপর রহমত নাজিল করেন। আল্লাহ যাদের সন্তান দেননি বুক ভরা সন্তান দান করেন। যাদের সন্তান ছেলে দিয়েছেন মেয়ে চায় মেয়ে দেন, সন্তান মেয়ে দিয়েছেন ছেলে চায় ছেলে দেন। যাদের সন্তান দিয়েছেন আবেদ আবেদা অলি আউলিয়া হিসেবে কবুল করে নেন। আল্লাহ আজকের এই মাহফিলের যে তাবারুক বন্টন করা হবে আল্লাহ আমি গুনাহগার খাকসার নালাই যা সাধ্যের মধ্যে পেরেছি করেছি আল্লাহ এই তাবারুককে আপনি কবুল করে নেন। সকলের রোগের শেফা হিসেবে কবুল করে নেন, রুহানি শেফা হিসেবে কবুল করে নেন, জিসমানি শেফা হিসেবে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ পাক সত্য দিন আপনার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইনগণ এবং ওলি আল্লাহদের রেখে যাওয়া এই দিন প্রচার প্রসার করতে গিয়া যেই পরিমাণ সুর সৌন্দর্য লাহান, জ্ঞান, গরিমা, শক্তি, সাহস, সুস্থতা, ইলমে শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারিফত, নিসবত, সোহবত, তাআল্লুক, ইলমে লাদুন্নি, ইলমে গায়ব, ইলমে ফারায়েজ, ইলমে মানতিক, ইলমুল জাহির, ইলমুল বাতিন, ইলমুল মুকাশাফা, ইলমুল বালাগাত, ইলমুল ফাসাদ, ইলমুল মানতিক, ইলমুল হাদিস, ইলমে উসুল হাদিস, ইলমুল ফিকহ, ইলমে উসুল ফিকহ, আল্লাহ ইলমুল কিরাত, ইলমুল তারিখ সহ আল্লাহ ইলমুল লাদুন্নি সহ যত প্রকার জ্ঞান, গরিমা, শক্তি, সাহস, সুস্থতা, অ্যাবিলিটির প্রয়োজন আপনি কুদরত থেকে আমাদের দান করে দেন। আল্লাহ আশায় হাত নামাতে চলেছি, আপনি তাহাজ্জুদ মুহূর্তের এই দোয়া কবুল করে নিয়েছেন। আল্লাহ একটি আরজু বারবার করি, আপনারা হাবিবের ওই নূরানি চেহারা মোবারক এখনো যারা দেখে নাই, আপনারা হাবিবের নূরানি চেহারা আমাদেরকে বারবার না দেখাইয়া কবরে নেবেন না। আল্লাহ আমার মুরিদ মুতাকিদদেরকে তাকমিলে না পৌঁছাইয়া আপনি কবরে নেবেন। আল্লাহ
এই মুহূর্তে মনে পড়ে যায় কোন দিন না জানি কবরের ডাক এসে যায়, মাইকে ঘোষণা হয়ে যাবে আবু হুরায়রা হাসান সিদ্দিকী আর দুনিয়ায় নেই। সন্তানেরা কাঁদবে, স্ত্রী কাঁদবে, মা বাবা কাঁদবে, আত্মীয় পরিজন সবাই কাঁদবে, কেউ তো আমার গুনার ভাগ নেবে না। কার মায়ায় পড়ে আপনি এবং আপনার হাবিবকে ভুলে গেলাম। আল্লাহ দুনিয়া থেকে যেদিন চির বিদায় করেন, আপনার নাম নিতে নিতে আপনার হাবিবের মোবারক চেহারা খানা দেখতে দেখতে ইমানের হালতে রমজান মাসের শেষ শুক্রবার জুমাতুল বেদায় পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারায় নবীজির কদমে জান্নাতুল বাকিতে হে গুনাহগারের দেহ কবুল করুন। মদিনা সোনার মদিনা, মদিনাওয়ালাকে বারবার না দেখাইয়া কবরে নেবেন না। আল্লাহ বেঈমান বানায় কবরে নেবেন না, লাঞ্ছিত মৃত্যু দেবেন না, আমাদের গুনার কারণে পৃথিবীতে আযাব দেবেন না, গজব দেবেন না। আল্লাহ আমাদের গুনাহগুলো কিয়ামতে আপনার হাবিবের সামনে প্রকাশ করে দিয়া আমাদেরকে লজ্জায় ফেলে দেবেন না। দয়া করে আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম। আল্লাহ আজকের এই মাহফিলে যারাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, দয়া করে সকলের পেশার মধ্যে বরকত দিয়ে হায়াত এবং জীবনের মধ্যে বরকত দান করে দেন। আল্লাহুম্মা صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرام وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. واجعل آخر كلامنا عند الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.